السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں، خیر و مقدم کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، آج کا یہ جو سبق ہے، سبق نمبر 13 مکتوب نگاری سے ریلیٹڈ یہ سبق ہے، جو مکتوب نگاری کے اندر میں مرزا غالب کے خطوط آئے، اس کے بعد عبدالغفور شہباز کے خطوط آئے اور مہدی افادی۔ یہ آج ہم سبھی مہدی افادی کے خطوط کے بارے میں پڑھیں گے کہ مہدی افادی نے کن کو خط لکھا اور ان کی حالات زندگی سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس آپ سبھی تک میں ارسال کروں گا۔ ان کے والد انتہائی مذہبی آدمی تھے، البتہ پیشے کے اعتبار سے کوٹ انسپکٹر پولیس تھے۔ کیا تھے؟ کوٹ انسپکٹر پولیس تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ ہے، ان کا شمار شہر کے نیک اور ہردل عزیز روسا میں ہوتا تھا، اچھے گھرانے میں، اور روسا بولتے ہیں یہ رئیس کی جمع ہے، یعنی کہ بڑے امیر گھرانے میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کن کا؟ عبدالغفور شہباز کا۔ ٹھیک ہے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ اگلا پوائنٹ ہے کہ ان کا شمار شہر کے نیک اور ہردل عزیز روسا میں ہوتا تھا۔ ان کا شمار کیا ہوتا تھا؟ شہر کے نیک اور ہردل عزیز روسا میں ہوتا تھا۔ یہ روسا رئیس کی جمع ہے، رئیس کی جمع ہے، رئیس کی جمع یعنی روسا مطلب امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، انگریزی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ انگریزی اور فارسی میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ ٹھیک ہے، اگلا کہہ رہے ہیں مہدی افادی کی 3 شادیاں ہوئیں۔ کتنی شادیاں ہوئیں؟ 3 شادیاں ہوئیں۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو میں نے پوائنٹ بنایا ہے بالکل ہی آپ کے سوال سے ریلیٹڈ یہ پوائنٹ ہے، اور آپ سے یہ کوشچن بار بار پوچھا جاتا ہے کہ مہدی افادی کی کتنی شادیاں ہوئیں، تو 3 شادیاں یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تیسری بیگم عظیم النساء تھی، جو بیگم مہدی کے نام سے معروف تھیں، اور تیسری اور آخری جو ان کی بیگم تھی، یعنی ان کی جو شریک حیات تھی، ان کی بیوی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ عظیم النساء تھی، لیکن مشہور کس چیز سے ہوئی؟ وہ بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ٹھیک ہے، اگلا کہہ رہے ہیں کہ مہدی افادی کے مضامین روشن خیالی کا تصور فراہم کرتے ہیں۔ مہدی افادی کے مضامین کس چیز کو فراہم کرتے ہیں؟ تو روشن خیالی کا تصور فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان میں جذبات اور احساسات کی کیفیات بھی بے پناہ ہیں۔ ان کے مضمون میں جذبات اور احساسات کی کیفیات بھی بے پناہ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ جذبات سے ریلیٹڈ، احساسات سے ریلیٹڈ، یہ سبھی کیفیات ان میں پائے جا رہے ہیں۔ ان کے مضامین میں دلکشی بہت زیادہ ہے۔ دلکشی بولتے دل کو کھینچ لینے والی باتیں، یعنی سبھی کو بھا جانے والی باتیں، تو ان کے مضامین میں دلکشی بہت زیادہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مہدی نے حالی کی تخلیقی ذہن کی بڑی داد دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس خیال کو گنجلک ہونے سے بچایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں کہ مہدی کی نظر حسن و عشق کے معاملات پر رہی تھی، یعنی کہ زیادہ تر یہ حسن و عشق کے معاملات زیادہ ان کے مضامین میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے ایک مضمون بعنوان فلسفہ حسن و عشق اور یونانیوں کے نقطۂ نظر سے مرتب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فلسفہ حسن و عشق یونانیوں کے نقطۂ نظر سے کیا کیا ہے؟ مرتب کیا ہے۔ مہدی افادی کے تصورات تضادات کے شکار معلوم ہوتے ہیں۔ مہدی افادی کے تصورات کیا ہے؟ تضادات کے شکار معلوم ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ تضاد دراصل دل اور دماغ کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا پوائنٹ، مہدی افادی اپنی بوقلمونی طبع کے سبب آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ مہدی افادی اپنی بوقلمونی طبع کے سبب آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ مہدی افادی کے مضمون آج بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اب इन्होंने जो ख़त लिखा है किनके नाम, तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये सबक का खुलासा मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, ख़त में नहीं पेश कर रहा हूँ। ख़त के अंदर में कौन कौन सी बातें की गई है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखें, एक स्क्रिप्ट न करें, वीडियो को आप बढ़ाएं नहीं, बल्कि एक एक लाइन अच्छी तरीके से देखें। इन्होंने ख़त में क्या कहा है, कह रहे कि मेहदी अफादी ने अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखे इस ख़त में इनके ज़रिए सरासर। अब हम आगे देखते हैं कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम इन्होंने जो ख़त लिखा, इसको हम सभी देखते हैं। बस आप सभी वीडियो में बने रहें। इन्होंने इस ख़त के अंदर में क्या कहा है, मैं ख़त को नहीं लिखा हूँ बल्कि सबक का खुलासा आप तक पहुँचाने की कोशिश किया है जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है और कारआमद साबित होगी। तो इन्होंने ख़त के अंदर में क्या कहा है, चलिए देखते हैं। कह रहे मेहदी अफादी ने अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखे इस ख़त में उनके ज़रिए सराहे गए, ये सरा डबल लिखा गया, ये नहीं होगा, सराहे गए है नहीं, सराहे गए अक़दामात की तारीफ़ की है। उन्होंने उनके ज़रिए जो सराहा उनको, उसी अक़दामात की तारीफ़ की है। इस ख़त में इन्होंने ये वाज़े करने की कोशिश की है कि क्या वाज़े करने की कोशिश की है कि उम्र के इस मरहले पर जब के दोनों हाजी हुए जाते हैं, 6 बातें जो दायरे लायक एतराफ़ में हों, इनकी सताइश ज़रूरी है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि हाशिया नशी खुद को समझ रहे हैं और दीरीना यादों से दिल को तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि बहरहाल उम्र की एक बहुत बड़ी वजह होती है और इंसान अपनी तेज़ी और तर्रारी भूल जाता है। यानी इन्होंने अपनी जज्बात व एहसासात की बात यहाँ पर पेश की है और अपने दोस्त यानी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो इन्होंने जो ख़त लिखा है और उन्होंने यानी समदानी साहब ने इनको जो सराहा है, इनकी सताइश करते हुए इन्होंने अपनी बातें और अपनी कुछ यादें इनके सामने पेश कर रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंसान के ऊपर उम्र का भी तकाज़ा होता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, इंसान जब बुढ़ापे की दहलीज पर अपने कदम को रखता है तो फिर क्या करता है, अपनी तेज़ी और तर्रारी भूल जाता है। ठीक है, इनका कहना है कि इब्तिदाई दिनों में जोशो वलवला इस कदर था कि आग ही आग भरी लगती थी। इनका कहना क्या है कि इब्तिदाई दिनों में जोश व वलवला इस कदर था कि आग ही आग भरी लगती थी। इंसान की एक उम्र होती है जब वो काफ़ी चाको चौबंद होता है, एक उम्र होती है जो काफ़ी चाको चौबंद होता है, मगर कुछ तो हालात के तकाज़े और कुछ गुज़रे हुए वक्त के साथ उसके जिस्म की कसावट और उसकी तेज़ी से गिरती हुई हालत में होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हालांकि बुढ़ापे में भी परिस्तानों की कमी नहीं होती और पजीराई के एवज़ वो ख़ुद को इसी तरह पेश भी करते हैं। अपनी शरीक सफ़र के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने उन्हें दाम में उल्फत में गिरफ़्तार किया था, वह आज भी साया की तरह साथ हैं और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं। जाहिर है अपने दोस्तों से इंसान अपनी दिली जज्बात का इजहार करता है और ढकी छुपी बातें भी बताता है। अपने ख़त में मुलाकात की तरफ निशानदेही की गई है कि इसके लिए ख़ास फुर्सत निकाली जाए और बाज़ाब्ता सलाम दुआ हो जाए। तो आपने देखा कि आपके सामने जो ये ख़त किनका था, मेहदी अफादी का, और इन्होंने किनको लिखा, तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम इन्होंने ख़त लिखा और अपने जज्बात व एहसासात का ज़िक्र किया और गुज़रते हुए वक्त और हालात व कैफियत को भी बयां किया। तो मैंने आपके सामने सबक का खुलासा पेश किया। अब इंशाअल्लाह मैं ये चाहूँगा कि जब हिस्सा नस्र मुकम्मल हो जाता है इंटरव्यू के बाद, तो फिर मैं यके बाद दिगरे जितने भी सबक नंबर 1 से लेकर करके अभी तक हिस्सा नस्र के सारे सवालात व जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस बने रहें मेरे इस चैनल के साथ, वीडियो के साथ।
اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.